السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام حسب حال، میزبان جنید سلیم، شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم خواتین و حضرات. پروگرام شروع ہو چکا ہے اور شروع ہوتے ہی آپ کو خبروں پر تبصرہ سناتا ہے مسٹر ایجی. کس بات سے ہنس رہے ہو؟ ایجی کے ساتھ مسٹر لگے تو تمہاری کیوں ہنسی نکلتی ہے؟ پڑھے لکھے بندے کو مسٹر کہتے ہیں. مسٹر ذرا بات سنیں. پڑھے لکھے بندے کو بندہ انگلش میں کچھ نہ کچھ کہتا ہے. مجھے تو ایک دفعہ ایک بندے نے بزنس شروع کرنے کا مشورہ دیا تھا، وہ بھی انگریزی میں. اس نے مجھے کہا اے مسٹر مائنڈ یور اون بزنس. کیا مطلب اس کا؟ میرے پاس پیسے نہیں تھے ورنہ میں بزنس شروع کر لیتا. خبر شروع کرو. رمضان المبارک کے دوران دن کے وقت دگنی لوڈ شیڈنگ کا فیصلہ. میں نے تمہیں کہا تھا نا، دیکھ لینا حکومت روزوں میں اور ریلیف دے گی عوام کو. اور ریلیف دے گی یار اس سے زیادہ اور کیا تمہیں ریلیف دے سکتے ہیں؟ روزوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سواب اور صرف سواب. یہ سواب بڑھے گا جب لوڈ شیڈنگ ہوگی، پنکھے بند ہوں گے، بجلی نہیں آ رہی ہوگی، موٹریں نہیں چلیں گی اور سارا کچھ آپ زیادہ ڈبل برداشت کریں گے تو آپ کا سواب بڑھے گا. اس لیے لوڈ شیڈنگ بڑھا رہے ہیں. اور اس کے بعد دیکھو اگر لوڈ شیڈنگ نہ ہو، بتی آ رہی ہو، ٹی وی چل رہے ہوں، وی سی آر چل رہے ہوں، کیبلیں چل رہی ہوں، آپ لوگ ٹی وی دیکھتے رہیں گے تو بجائے سواب کے گناہ ہوگا. سواب چاہیے، ہر چیز بند، تسبیح مسلح، بس سواب اور صرف سواب. دیکھو یہ حکومت پہلے ہی عوام کو بھوک اور تکلیف برداشت کرنے کی ٹریننگ دے رہی تھی. اب رمضان شروع ہوا ہے، وہ تو پہلے تو ٹرینڈ ہو چکے ہیں، اب اس کو ڈبل کیا ہے تاکہ آپ کو ثواب پہنچے. اب دیکھو نا جب روزوں میں ڈبل لوڈ شیڈنگ ہوگی، مشینیں بند، فیکٹریاں بند، دکانیں بند، کاروبار بند، جب آپ کے پاس انکم ہی نہیں ہوگی، سحری اور افطاری کے لیے آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے، اتنی سی روٹی کھا کے آپ جب روزہ رکھیں گے یا 8 پہرا روزہ رکھیں گے تو اس کا تو ڈبل ثواب ہوتا ہے. اس حکومت کا یہ ماٹو ہے، سواب اور صرف عوام کے لیے. اس سے زیادہ اور کیا ریلیف دیں آپ لوگوں کو؟ دن دگنی رات چگنی محنت کر رہے ہیں عوام کو ریلیف اور ثواب دینے کے لیے. بس کرو. امریکہ میں مشرف کی پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ، نسیم اشرف عہدے سے مستعفی ہو گئے. ہوئے پھٹاں پہ گئی، پھٹاں پھٹاں پہ گئی مشرف لیگ میں. ہوئے دیکھو یار کس موقع کے اوپر ساری پارٹی میں پھٹ پڑ گئی. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اقتدار اتنا قریب ہو اور پھٹ پڑ جائے ہو میرے امال کا. ادھر دیکھو ذرا امریکہ میں اربوں لوگ اکٹھے ہوئے تھے مشرف لیگ کے لیے. اربوں لوگ اربوں نہیں یار، کروڑوں کر لو بھائی. نہیں یار میری بات سنو، اگر پروگرام کرانا ہے تو میں نے نہیں بندے کٹ کرنے. جو اللہ نے ان کی پارٹی کو دیا ہے، میں کون ہوتا ہوں بیچ میں بولنے والا. دیکھو یار کس موقع پہ پارٹی میں پھٹ پڑ گئی. اور نسیم اشرف صاحب ادھر تقریر کر رہے تھے امریکہ میں، ہلا ہوئی تھی یار، پوری پارٹی جلسے میں جمع تھی، تقریر پورے جوش سے ہو رہی تھی، عروج پہ پہنچی ہے، پارٹی ادھی ہو گئی. اوے میرے مالک، پھٹاں پہ گئی. آدھی ہو گئی. نسیم اشرف صاحب تقریر کر رہے تھے، اگلا جو بندہ ایک بیٹھ کے سن رہا تھا وہ اٹھ کے چلا گیا. پارٹی ادھی ہو گئی. اور میرے امال کا دیکھو یہ کیا، خدا کا خوف کرو. اب دیکھنا یہ بہت بری پھٹ پڑی ہے. نہ نسیم اشرف صاحب نے ماننا ہے اور نہ ہی نسیم اشرف صاحب نے ماننا ہے، یہ مجھے پتہ ہے. اب شک مشرف صاحب فون کرے، ان کا فون بھی نہ نسیم اشرف صاحب نے سننا ہے اور نہ نسیم اشرف صاحب نے سننا ہے. مجھے یہ پتا چل گیا یہ بہت بڑی پھٹ پڑ گئی. ہوئے دیکھ لینا جتنے مرضی بندے منائے جا کے، نہ نسیم اشرف صاحب نے ماننا ہے
اور نہ نسیم اشرف صاحب. بس کرو, امریکہ میں ان کی بہت فالوئنگ ہے یار. ہاں ہاں مجھے پتا ہے امریکہ میں تو بہت فالوور ہیں مشرف صاحب کے. ادھر تو مشرف لیگ کے کارکن بننے کے لیے فارم تڑا تڑ فیل ہو رہے ہیں. ہلا ادھر سے انہوں نے بحری جہاز پورا بھر کے بھیجا امریکہ فارموں کا, یہ فارم فل کرے اور تڑا تڑ رکن پڑے. وہ تو راستے میں بحری جہاز جڑا ہے نا وہ یہ ہلکا سا ڈوب گیا تھا, فارم گلے ہو گئے. اب ادھر بیٹھ کے فارم سکا رہے ہیں. جب جس دن سکے تم دیکھ لو اربوں بندے ممبر بڑھیں گے. بس فارم سکنے میں دیر لگے گی کیونکہ صرف نسیم اشرف صاحب کل ہی ایک فارم سکا رہے. احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ہماری پارٹی کے انتخابات جمہوریت کی روشن مثال ہیں. واہ جی واہ, واہ جی واہ, زبردست. بھائی نواز لیگ کا صدر چودھری صدیق نے بننا تھا, نواز لیگ کا صدر نواز شریف نہیں بننا تھا یار. یار ایمنا تنگ یہ کیا کرو, انہوں نے الیکشن تو کرایا ہے نا, الیکشن ہوا ہے, ایمنا نہیں وہ نواز شریف صاحب کو صدر بنا دیا انہوں نے. الیکشن کیا بلا مقابلہ بنے. واہ جی واہ, اگر ان کے مقابلے میں کوئی بندہ کھڑا ہو بھی جاتا اور 2-4 ووٹ لے بھی لیتا پھر اس نے کہنا تھا نہیں جی انہوں نے یہ ڈرامہ کیا. نہیں یار, یہ جو ون مین شو والی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں نا جن میں ان کا تگڑا لیڈر ہوتا ہے, ایک بندے کے گرد پوری سیاسی جماعت گھومتی ہے, ان میں اتنا حوصلہ بھی نہیں ہوتا کہ اپنے مقابلے پر کسی کو مطلب دکھاوے کی غرض سے کھڑا ہونے کی اجازت دے دے تاکہ کم از کم جمہوری پوسچر کا وہ دعویٰ کر سکے, کلیم کر سکے. اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ کارکنوں کے ذہن میں یا نچلے درجے پر یہ ایک تاثر مضبوط ہو جاتا ہے کہ ہمارا لیڈر چیلنجیبل ہے, آج نہیں تو کل کوئی بھی اس کو ریپلیس کر سکتا ہے, اس لیے یہ اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتے. یار ایسے نہ کرو, الیکشن ہوا ہے جمہوری طریقے سے. احسن اقبال نے اتنی احسن بات کی ہے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. ادھر پگڑ پگائی ہوئی ہے, میاں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, جوید ہاشمی صاحب, جھگڑا صاحب, صلح صاحب, سارے کٹھے ہوئے ہوئے تھے ادھر. پہلے وہ پگے ہیں, سب نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائے. ٹم فالٹ یہ نکل آیا کہ میاں شہباز شریف صاحب ہر دفعہ ایسے کر کے ایسے کر دے. ان کو عادت ہے انگلی کھڑی کرنے کی. پھر وہ ایک سیانے بزرگ نے بیچ میں سے کہا کہ یار وہ والا کر لو. نواز شریف صاحب نے پھر کیا اکڑ دکڑ پمبا پو 80-90 پورا کر لو آپ 100. یار بات سمجھنے کی کوشش کیا کرو, یہ ضروری تھا, آپ 100 کرنا پڑنا تھا. دیکھو یہ نون لیگ ہے, اگر جوید ہاشمی صاحب بن جاتے جی صدر تو پھر نون لیگ نہیں تھی رہنی, جیم لیگ بن جانی تھی. تو جیم لیگ تو جنیجو لیگ تھی, پارٹی کھلر جانی تھی. یا جھگڑا لیگ بن جاتی تو لوگوں نے کہنا تھا یہ تو لیگ ہی جھگڑا ہے. وہ تو اب بھی کہہ رہے لوگ. یار سمجھا کرا یار, نہ یار میں رونے لگ جاتا ہوں. جنوبی افریقہ کے سرد خانے میں ایک مردہ جاگ اٹھا, خوف کے باعث عملہ فرار. سردی کی وجہ سے جاگ اٹھا. او میرے امال کا, دیکھو یار کتنے خوش قسمت ملک ہے. ہمارے ہاں پنکھا نہیں چل رہا, ادھر دیکھو کولنگ اتنی ہے سرد خانے میں کہ مردہ کھڑا ہو گیا بیچارہ. اس نے اٹھ کے کہنا شروع کر دیا ہے بجلی کم استعمال کریں, اپنے ایسی 26 پر چلائیں. یا تو وہ ٹھنڈ سے اٹھا ہے یا پھر جب اس نے اشتہار کیا تھا نا اس کی کھج میں وہ اٹھا ہے. وہ تو ساتھ والے مردے نے اس کی کفن کی تڑی کھینچ کے کہا لیٹ جا آرام سے, کتنا تمہیں اشتہار میں آنے کا شوق ہے. میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے, دیکھ لو. یار میں تو یار تم اپنی طرف کیوں لے جاتی ہو, 2 مردوں کی بات ہو رہی ہے, تم بیچے وہی. ناظرین خبروں پر عزیزی کا تبصرہ اگلے سیگمنٹ میں بھی جاری رہے گا. مردوں کی بات میں نہیں بولتے, پھر رات کو ڈر لگتا ہے. ملائیشیا میں اپنا وکالت کا لائسنس منسوخ ہونے پر خواجہ سرا کا سڑکوں پر ناچ کر احتجاج. ہائے میری لا کی ڈگری, پج گئے پسینے نال تے کھل گئے کنڈلا والے بال. ہائے مینو میرا لائسنس منسوخ ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہویا, میں کیا بیٹھی ہے, میں کہ می لارڈ میز تے تھوڑا نہ مارو, میرے دل تے تمک پیندی ہے. پھر غصے نال کیا نے آرڈر آرڈر آرڈر, میں کہا ہے تھوڑی ماری جاندی ہو, میز دے کل باہر نکلے. خدا دا واسطہ نہیں تسی تھوڑا مار دیو ٹھا 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 تے میرا ٹھمکا نکل جاندا ہے ٹھا ٹھا ٹھا. اوپر
से अड़िया मीलाड मुझे कहती है मुझे केस बताओ। मैंने कहा जानू अगर केस का मुझे पता होता तो मैंने इधर ही आना था, मैं केस पे नाचने न जाती। मैं बड़े तरले कीते ने, मैं क्या मीलाड अल्लाह दा वास्ता ने मेरा लाइसेंस कैंसल ना करो, मैं पहले फंक्शन कैंसल करके तारीख ते आई हूं। खुदा दा वास्ता ने मेरे ते तरस खाओ, पहले ही मैं इन्नी मुश्किल च बगैर ढोलकी तो केस लड़ना कोई आसान काम ते नहीं हुंदा। मेरा लाइसेंस ना कैंसल करो। वेखो ते सही मैं नमानी किवें केस लड़नी आ। 36 वारी ते मैनू फाइल मेज ते रखनी पैंदी है। हाय फाइल रखांगी ते विच ताड़ी मारांगी ना। मैं जिन्नी देर तक केस लड़दी हां ताड़ी ना मारा, मेरे ते ज़हन च दलाइल ही नहीं आंदे। तो आपका लाइसेंस क्यों कैंसिल हुआ है? मेरी ये छोटी सी बात पे कत्ल के मुकदमे में मैं पेश हुई हूँ। मैंने कहा जज साहब खुदा का वास्ता है इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। मुझे कहती है कहाँ है तुम्हारा मुवक्किल? मैंने कहा जज साहब मेरे पास मुवक्किल होता तो मैं तवीज़ दागे का काम ना करती। मुझे आगे से कहते हैं तो फिर चाहती क्या हो? मैंने कहा मैं अपना हक चाहती हूँ, तो जेब चो बेल कट के देती। मैंने कहा सरकार अगर यही मेरा हक है तो मैं 100 तो काट नहीं लेना बस। मुझे आगे से कहती है कि 100 लेना है तो फिर 2 गाने भी दहा। मैंने कहा सदके जावा नेकी और पूछ पूछ। मैं नाचना शुरू हो गई। बस नाचते नाचते मैं जरा जज्बाती हुई हूँ। मैंने 3 मिनट में 2 गाने कर दिए, उन्होंने 1 मिनट में मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दिया। अच्छा अजीज साहब अब वीडियोस पे तबसरा चाहिए आपका। अच्छा जी वीडियोस हैं आज? बिल्कुल दिखाओ जरा कौन सी है। अच्छा पहले मैं जो दिखाने लगी ना वीडियो वो बड़ी मजे की बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा। लेकिन वो फेक है, आपका तबसरा उस पे चाहिए हमें। दिखाओ तो सही जरा, फेक है या स्लेप है, दिखाओ तो सही। ये ले ये दूल्हा दुल्हन है अजीज साहब। क्या वैसे ये तो लगता है खोती रेडी पे जा रहे हैं। एग्जैक्टली उसी में मैं जा रहे बहुत हैं। अच्छे वीर मेरा खोती चढ़े यार। लो जी अगर तो ये जो लड़का बैठा हुआ दूल्हा ये हस्बे हाल देखता है तो फिर तो ये शादी के खिलाफ एहतजाज कर रहा है। और अगर इस बंदे के पास स्कूटर है तो फिर पेट्रोल के खिलाफ एहतजाज कर रहा है। आगे देखो करता क्या है वो, ये देखना अभी वो दुल्हन का चेहरा, वो देखो दौड़ गए। दौड़ी लगा दिया इसने जी। क्या वैसे अभी उसने दुल्हन की शक्ल देखी है, जुल्म नहीं देखे। वैसे बंदा कोई सियाना है जो दौड़ गया। जो काम उसने 2-3 साल बाद करना था ना वो उसने 2 मिनट में कर लिया। अच्छा अजीज साहब एक और इंटरेस्टिंग वीडियो है वो भी देखें। दिखाओ जरा। ये ले जी। इसमें क्या है कि मेहमान आया किसी के घर, अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ रखें जनाब, ऐथे बैठे मर गए खां भाई। 10 यार इस बेचारे के साथ क्या किया ना? उधर तो देखो ना वो उठने जोगा ना टांगे इकट्ठी करने जोगा। इस बेचारे के साथ तो वही हुआ है जो वोट लेने के बाद इस दफा हुकूमत ने अवाम के साथ किया। वो जरा दोबारा दिखाओ वो बंदा जो बुला रहा था, बैठने का जो इशारा कर रहा था, ये देखें। वो जरा देखो कैसा टेक्निकल आदमी। ये देखें। दिखाओ जरा। देखो है कितने आराम से, और खुद महफूज जगह पे बैठा हुआ है। जी जी। खुद उठ गया। तेरे सदके जाऊंगा उठने वाले यार, कितना सोना तुमने रोटी कपड़ा और मकान का बिस्तर बिछाया। अवाम पर मुश्किल वक्त पड़ा है तो खुद उठ गया। अच्छा इसके साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है अजीज साहब। अच्छा जी आज तो बड़ी बड़ी कमाल वीडियो इकट्ठी की है। बस आती जा रही है देखें। इसमें कौन सी बात है? एक अम्मा जी हैं ये तो सीढ़ी नीचे को आ रही है और वो ऊपर को जा रही है जी। और देखो काफी देर से एक ही सीढ़ी पे चमाचम जा रही है। और मुझे लगता है ये छोटी सी बच्ची थी, इधर ही बड़ी हो गई है बेचारी। वैसे पांच जनाब जरा देखो तुम गौर से, ये हमारी तरक्की का बहुत अच्छा नक्शा पेश हो रहा है। हाय हाय हाय, सीढ़ियां देखो हुक्मरानों की आनियां जानियां की तरह कितनी तेज चल रही हैं और आवाम बेचारी इको ही पौड़ी पे खड़ी हाथ पैर मार रही है। हाय 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 एग्जैक्टली। आइए जी तेरे तब सिरे के सदके जाऊं खिंच के रख फैंटी तो तुझे पैनी पड़ी। अच्छा अजीज साहब एक आखिरी वीडियो भी देख लें। वाह जी वाह, चौरस चूल्हा झूला नहीं। पाड़ो या अल्लाह खैर।
یہ بھی بالکل پاکستانی عوام کا نقشہ پیش ہو رہا ہے. کیسے؟ یہ دیکھو نا ذرا مہنگائی کا سانڈ بیچ میں پھر رہا ہے. وہ کبھی بجلی کو ٹکر مارتا ہے ادھر سے عوام اچھلتی ہے, کبھی پٹرول کو ٹکر مارتا ہے ادھر سے عوام اچھلتی ہے. اللہ پھڑ, کبھی گوشت سبزی کو ٹکر مارتا ہے ادھر سے چھلانگ لگ جاتی ہے عوام. صحیح. شاباش شاباش, چھوڑنا نا ان کو. نہیں چھوڑے گا. تم دیکھتے جاؤ کہ غریب عوام کے ساتھ کرتا کیا ہے. تو ان کو بھی بڑا شوق ہے نا چوٹے پہ بیٹھنے کا. ہاں میرے امال کا وہ ایک گر پڑا ہے. اسی طرح عوام بھی پھر مہنگائی کے سانڈ کے ہتھے چڑھ گئی. مر گئے. آئے ہائے ہوئے 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 ہوئے. اب دو گے ووٹ اور مارے پکڑے اور چلاؤ بجلی, روٹی کھاتے ہو. اور دیکھ مودہ پڑا. آئے ہائے ہائے, تم بیچاری غریب عوام کے بچنے کے لیے پاجنس دیکھو اور مہنگائی کے سانڈ کے حملے دیکھو. یہ تباہ کاریاں مچا رہا ہے. ناظرین یہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. جنید صاحب, یہ جو پچھلے دنوں ناروے میں دھماکے ہوئے ہیں, ہالا لالا ہوئی ہے, فائرنگیں فورگیں ہوئی ہیں, اس کا ابھی تک یورپ نے یا امریکہ نے کسی مسلمان پہ مدعا نہیں ڈالا. وہ کیا چکر ہے یار؟ حیرت انگیز معاملہ ہے نا. نہیں, اتنی دیر میں تو وہ بتا دیتے ہیں, بلکہ بندہ بھی ڈھونڈ کے لے آتے ہیں کہ یہ تھا بھائی جی. بندہ تو انہوں نے ڈھونڈ لیا ہے, لیکن ان کی قسمت خراب کہ وہ بندہ انتہا پسند مسلمان نہیں ہے بلکہ انتہا پسند عیسائی نکلا ہے. اب وہ بیچارے کیا کریں, ان کے ساتھ تو اظہار ہمدردی کیا جانا چاہیے نا. اچھا اچھا اچھا, اسی لیے پھر وہ ٹھپ ہو گیا سارا. ایسا ویسا ٹھپ. تم یہ دیکھ لو کہ اگر یہی واقعہ بلکہ اس سے کہیں کمتر شدت کا واقعہ کسی مسلمان کے ہاتھوں رونما ہوا ہوتا تو انہوں نے پوری امت مسلمہ کو کٹہرے میں کھڑا کر دینا تھا, اور خاص طور پر پاکستان کو. انہوں نے یہ ثابت کر دینا تھا کہ یہ جو قاتل ہے یہ فلاں سن میں پاکستان گیا تھا, فلاں شخص سے ملاقات کی تھی, فلاں شخص نے اس کو فنڈز فراہم کیے تھے. اب اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا ہے. چند دن پہلے ایک بندے کا ٹیلی فون آیا تھا, اس کا نام زبیر بن تنتراوی تھا. اس معاملے میں بھی یورپین اور امریکن میڈیا نے ایک تنتراوی تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ پھڑ, میں نے تو میاکن کہا تھا. نہیں واقعتاً, لیکن نارویجین ٹی وی نے اگلے دن ان کا بھانڈا پھوڑ دیا, بلکہ وہاں کے جو نیشنل پولیس کمشنر تھا اس نے یہ بتایا تھا کہ جناب اس میں کوئی مسلمان تنظیم ملوث نہیں ہے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس واقعے کے ایگزیکٹلی 1 گھنٹے کے بعد نیو یارک ٹائمز نے پورے وثوق کے ساتھ یہ خبر شائع کر دی تھی اپنے آن لائن ایڈیشن میں کہ یہ ایک مسلمانوں کی عالمی تنظیم ہے, انصار الجہاد العالمی. اس کے ابو سلیمان نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی. اللہ بڑا. اور یہ سارا مدعا نیو یارک ٹائمز نے ایک سی این اے نامی جو ایک تنظیم ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سی آئی اے کا سپانسرڈ ادارہ ہے, اس کی طرف سے ویل میکینٹ نامی ایک آدمی نے اس کی یہ جاری کی تھی کہ میری ابو سلیمان سے بات ہوئی ہے اور ابو سلیمان نے مجھے میسج دیا ہے کہ میں نے ہم نے یہ واردات کی ہے. اور یار یہ تو چلو انہوں نے کوئی ڈرامہ بنا کے پیش کیا ہے نا. وہ تو یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ یہ جو قاتل ہے بھائی جی, اس نے 2 دن پہلے ایک مسلمان کی دکان سے ½ کلو کھیرے خریدے. اور جب ناروے نے انکار کر دیا, اس نے بتایا کہ اس میں کوئی مسلمان ملوث نہیں ہے, تو نیو یارک ٹائمز نے معافی مانگنا تک گوارا نہیں کیا. یعنی صحافتی اخلاقیات بھی کسی چیز کا نام ہے. اس نے کہہ دیا کہ جی ویل میکینٹ نے صرف آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ آج میں دوبارہ جب یہ ویب سائٹ کھول رہا ہوں تو وہ کھل نہیں رہی. اس کو کہو کہ کمپیوٹر پہ ایٹ مارو شاید کھل جائے. چلو ویب سائٹ نہیں کھلے گی, کمپیوٹر کا سر تو کھلے گا. اور تم یقین کرو کہ جب سے یہ واردات ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کو ایک کرسچین ایکسٹریمسٹ کی حرکت قرار دیا گیا ہے, میں اس وقت سے اس بات کا منتظر تھا کہ کب یورپین میڈیا جو ہے وہ بریوک نامی یہ جو قاتل ہے اس کو ایک جنونی یا پاگل قرار دے. اور ابھی کچھ دیر پہلے جب میں نے انٹرنیٹ پہ دا سن آج کا دیکھا ہے تو اسی سن نے اس کو ایک پاگل اور جنونی قرار دیا. یعنی اس کا ایک ذاتی فیل ہے. یعنی اتنے سائنٹیفک انداز میں اس نے یہ پوری واردات پلان کی ہے. 2 ملکوں کا سفر کیا ہے اسلحے کی خریداری کے لیے. باقاعدہ وہ ایک اپنی آئیڈیالوجی رکھتا ہے. اس نے تقریباً 1500 صفحات پر مشتمل اپنا ایک منشور تیار کیا ہوا ہے, لیکن اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کون شخص اس کے پیچھے تھے, کن تنظیموں کے ساتھ اس کے روابط تھے, کون کون ارکان پارلیمنٹ اس کے ساتھ تھے, ملوث تھے, کن کن کے ساتھ کے انٹرنیٹ پر رابطہ رکھتا تھا. کسی چیز کی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, اب ان کی
की टेक्नोलॉजी मर गई होगी ना यही सुन के कि ये मुसलमान नहीं है, ये तो अपना ही बंदा है। बिल्कुल सर, वैसे वो चाहता क्या है ये सब करने के बाद? सादा सी बात है कि वो मुसलमानों से शदीद नफरत करता है, और इसके अलावा ये जो फार राइट मतलब एक्सट्रीमिस्ट हैं यूरोप के, जो ये चाहते हैं कि यहाँ पे गैर मुल्कियों से यहाँ से यानी पाक कर दिया जाए यूरोप को, इसका बाकायदा एक प्लान है। इसने जो 1500 सफात का मंशूर है उसमें कम से कम 102 सफात जो हैं वो भारत की तारीफ और तौसीफ में लिखे हुए हैं, यानी जो भारत के इंतहा पसंद हिंदू हैं वो इसके आइडियल हैं। बहुत अच्छे, इसीलिए फिर सारे चुप कर गए। लेकिन इसका फ्यूचर प्लान था वो ये था कि 2083 तक यूरोप को मुसलमानों से बिल्कुल पाक कर दिया जाए, और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो आने वाले तारकीन वतन हैं इनको इनसे 12 घंटे दिन में काम लिया जाए, और फिर बदतदरीज एक मरहला ऐसा आए कि इनको शहरों से बाहर धकेल दिया जाएगा। बहुत अच्छी, यानी अपने तौर पे किसी होटल का मैनेजर बन के ड्यूटियां लगा रहा है। नहीं तो आप ये सारे इंटरनेशनल मीडिया को सप सौंप गया है सिर्फ यही सुन के कि ये जो दहशतगर्द है ये ईसाई है, जबकि इस तरह का कोई वाकया छोटा मोटा सा भी हो जाए, इसने तो 96 बंदे मार दिए हैं यार, कोई थोड़े बंदे नहीं होते। किसी मुसलमान की गाड़ी के साथ चिड़ी टकरा के भी नीचे गिर जाए तो सारा मीडिया शोर मचा देता है, ये टेररिस्ट है, इसे पता था ये यूरोपियन चिड़ी है। हालांकि चिड़ी बेचारी का पता नहीं चलता, ना वो अंग्रेजी में ची ची करती है, ना पंजाबी में करती है, ना उर्दू में, वो तो चिड़ी होती है, वो उड़ के इधर भी आ सकती है, उसको कौन सा पासपोर्ट बनवाना पड़ता है यार। चिड़ी और चिड़े का नहीं पता लगता, यूरोपियन और पाकिस्तानी का कैसे पता चल रहा है? नहीं तो वाकई एक बात पे गौर करो कि एक तो जितना भी यूरोपियन और अमेरिकी मीडिया इसने पहले दिन के बाद इतने साइंसी अंदाज में ग्रेजुअली टेररिज्म का लफ्ज बिल्कुल खत्म कर दिए सारी वारदात से, यानी ये टेररिज्म नहीं है उनके नजदीक, यानी 100 के करीब लोग मारे गए, 79 लोग मारे गए, और टेररिज्म एट इट्स पीक। इससे ज्यादा कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नॉर्वे में इतनी बड़ी किलिंग नहीं हुई, और उसको कह रही है टेररिज्म नहीं है। दूसरी बात यह कि आज यानी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा मुकम्मल तौर पर इंटरनेशनल मीडिया में इस बात का कोई जिक्र नहीं मिल रहा, इसकी कोई तफसीलात नहीं मिल रही, वरना अगर कहीं ये खुदा न खास्ता इसमें दूर दराज से भी किसी पाकिस्तानी का या मुसलमान का ताल्लुक साबित हो जाता तो आज उनका जीना आराम हो जाता, लेकिन बिल्कुल तमाम महाजों पे खामोशी है मीडिया की। यार तुम ये देखना कि और 2-3 हफ्ते के बाद खबर आ जानी है कि दरअसल वो अपनी पिस्तौल के सर पे सरों का तेल चास रहा था, पिस्तौल को नेच चाहिए तो गोलियां चली हैं, होता है यार हम सोना। इस बरतानवी अखबार दी सन का मैं हवाला दे रहा हूं कि आज उसको पागल करार दे दिया। इसी सन ने अगले रोज जो शह सुर्खी जमाई थी वो ये थी कि अलकायदा's मैसेकर नॉर्वेज 9/11, फतवा जारी कर दिया था कि ये अलकायदा का काम है, और फॉक्स न्यूज ने 24 घंटे के बाद ही नॉर्वेजियन अवाम को ये ताने देने शुरू कर दिए थे कि आप लोग ये वॉर अगेंस्ट जो टेररिज्म है इसमें आपने खामोश एक तमाशाई का किरदार अदा किया है, इसलिए आपको ये सजा भुगतनी पड़ी है मुसलमानों की तरफ से। अगर तो आप लोग हमारे साथ मिल के अफगानिस्तान में जंग लड़ने जाते और हमारी तरह बिजत होके वहां से वापस आते फिर हम आपके साथ थे, वरना हम नहीं आपके। बिल्कुल सही। नहीं तो आप इसके को कनेक्शन नहीं देख रहे किधर जाके मिलती है इसके डांडे। या मुसलमान अगर निकल आता तो इन्होंने तो 7-8 मुल्क इन्वॉल्व कर लेने थे, इसको निरा पागल ही कह दिया इन्होंने। नहीं वाकई यार, जब इसके कनेक्शंस की बात होती है तो इस शख्स के जो ज्यूज कनेक्शन थे या जिसकी जो ज्यू मेंटालिटी थी उसकी तरफ कोई इशारा नहीं कर रहा। हालांकि कहा यह जा रहा है कि नॉर्वे ने अभी चंद दिन पहले फलस्तीनियों के हक में बहुत एक बोल्ड स्टेटमेंट दी थी, और उससे हटकर यह बात भी कि जिस यूथ समर कैंप पर इसने हमला किया है इस शख्स ने, वहां पर एक दिन पहले फलस्तीनी बच्चों के हक में मुजाहरा किया गया है। यार मैं तुम्हें एक बात बता दूं पाजनाद, ये भावे 2 महीने बाद आए, कहीं ना कहीं इन्होंने कोई डांडे मिला देने हैं किसी मुसलमान के साथ इस बंदे के। देख लेना तुम, मैंने तो सुना कि उधर कोई मुसलमान बेचारा दुआने को अगर कोड़ी के साथ तोड़ लेना तो वो रौला डाल देते हैं, देख लो इसने दुआना काटने की बजाय कत्ल किया है, ये मुसलमान ने किया, पकड़ लो इसको। यार किसी बंदे के बैग से खजूरें निकला है तो शोर मचा देते हैं, ये मुसलमानों से मिला हुआ है, इसके बैग से डेट निकला है, डेट, ये इधर डेट मारने आता है, और 9/11 डेट के साथ भी इसका ताल्लुक है, इसको नहीं छोड़ेगा टेररिस्ट। नाज़रीन यहाँ वक्त होता है छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। हाय हाय हाय, बिल्कुल ही हमें अक्ल मत रह ही नहीं गई हुई।
मुझे तो खैर है कुछ ना कुछ, मैं सच जनरली बोलने लगे थे तो पूरा सच बोल देते। यार मैं जनरली बात कर रहा हूँ। यार देखो तुम, हमारे वो मीर साहब रहते हैं महल्ले में, उन्होंने बेचारों ने नवी कली कराई है अपने घर के ऊपर सारी, बेहतरीन पैसे लगा के उन्होंने अपना घर चमकाया है। किसी ने आके उनकी दीवार के ऊपर लिख दिया लोड शेडिंग बंद करो। वो बेचारे बाहर निकल के ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे, उन्होंने कहा यार मेरी दीवार पे लिख गए हो, मेरे घर के अंदर ग्रेड स्टेशन लगा हुआ है। इतने पैसे लगा के उसने बेचारे ने अपना घर साफ सुथरा किया और किसी ने गुस्सा उसकी दीवार पे आके निकाल दिया। बाकी अजीजी साहब, हम ये नहीं सोचते कि हम कहाँ पर लिख रहे हैं, जहां दिल करता है मुंह उठाकर दीवार पे लिखना शुरू कर देते हैं, कलमकारियां शुरू कर देते हैं। हाँ, बस स्टॉपों के ऊपर ऐसे ऐसे गलीज फिक्रे लिखे होते हैं। एक दफा मैं बस स्टॉप पे बैठा हुआ वैगन डीक रहा था, एक अच्छा बड़ा शक्ल से पढ़ा लिखा लड़का लगता था, टाई शाई भी उसने लगाई हुई थी, इतनी गलीज गुफ्तगू वहां पे लिख रहा। मैंने कहा यार अक्ल करो, यहाँ आके माएं बहनें भी बैठती हैं, क्या बेवकूफों की तरह तुम लगे हुए, तुम्हें इतनी सेंस है? शायद तुम इधर से उठ के लिख के चले जाओ, कल परसों चौथ किसी दिन आके तुम्हारी माँ या बहन इधर आके बैठ जाए, उसको क्या पता होगा कि ये हमारे ही मुंडे ने चंद चढ़ाया हुआ है। सबसे ज्यादा जो बेहुदा कलमकारी है वो पब्लिक वॉशरूम्स में की जाती है। और ये जो टॉयलेट है ये भी इलाके के हिसाब से तहरीर हुई होती है। वहां को पॉश इलाके में अगर कोई पब्लिक प्लेस पे टॉयलेट बनी हुई है, उधर कुछ और फिक्रे होते हैं, यार पढ़े लिखे मगर बेहुदा। कहीं गरीब इलाके में चले जाओ, ज्यादा जहाँ पे आवाम बेचारी थड़िया सी आती है, उधर उस तरह के बेहुदा जुमले लिखे होते हैं, बेहुदा स्केच बनाए होते हैं यार, इतने इतने अजीब से। यार ये बेवकूफ लोग मसाजिद के बैतुल खलाओं को नहीं बख्शते, वहां पर फिरका वाराना किस्म के मैसेजेस लिखे होते हैं, लेकिन लिखे जरूर होते हैं वहां पर भी। अच्छा, अगर आप ये सफर करना शुरू कर दे ये मोटरवे पे या बड़ी किसी हाईवे के ऊपर, वहां किसी होटल में अगर आपका स्टे होता है, आप सांस लेने के लिए रुकते हैं बाथरूम जाने के लिए, वहां पे हुकूमत के खिलाफ गालियां लिखी होती हैं, जो वक्त की हुकूमत है उसके खिलाफ फिक्रे लिखे होते हैं। अच्छा, कहा यह जाता है कि ये लोग जो इस तरह की हरकतों में मुलव्विस होते हैं, बेहुदा किस्म के मैसेजेस लिखते हैं, तहरीरें लिखते हैं छुप कर, यानी किसी ऐसी जगह पे जब आप लिख रहे हैं तो नजर नहीं आते, असल में उनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन होती है जो वो बाहर निकालते हैं। यानी अगर उन्हीं लोगों को, अवाम को अपनी बात कहने का मौका दे दिया जाए सलीके के साथ, तो वो फिर किसी और अंदाज से अपनी बात कहेंगे, लेकिन चूंकि अपनी इजहार राय पर पाबंदी लगा दी जाती है, तो ये एक इस तरह के फिर जो बेहुदा और खुफिया तरीके हैं पब्लिक वो इस्तेमाल करती है। यार ऐसे ऐसे मैंने बंदे देखे हैं जो किसी के साथ किसी की लगती है ना, किसी मर्द के साथ भी, वो जाके किसी बाथरूम में या किसी ऐसी जगह पे उसका फोन नंबर लिखेगा, नीचे लड़की का नाम लिख दे, वो सारा दिन जो जो पढ़ता है उस नंबर पे फोन करता रहता है, उसको अजीब अजीब बातें करता रहता है। दूसरे तीसरे दिन तंग आके उस बंदे को अपना फोन नंबर तब्दील कराना पड़ जाए। बिल्कुल। अच्छा, पब्लिक प्लेसेस के अलावा सयाहती मकामात पर भी हमें अपना नाम लिखने का, नंबर लिखने का, साथ एड्रेस लिखने का बहुत शौक होता है। बहुत खास तौर पर जब कपल्स जाते हैं तो किसी यानी पहाड़ी पर जाते हैं तो वहां पर दरख्त पर या पहाड़ पर जरूर अपना नाम लिखते हैं, अपना फर्ज समझते हैं कि हमने यहाँ पर अपना नाम, मतलब मोहब्बत की निशानी समझा जाता है इससे, पता नहीं कौन सी मोहब्बत है। हाँ, मैंने एक दफा दरख्त पे पढ़ लिया यार, रैया सुल्ताना आई लव यू। मैंने कहा लो बताओ, दरख्त को कीड़ियां चढ़ी हुई हैं, तक मकौड़े उसके ऊपर फिर रहे हैं, मैं रैया को कौन सा स्वाब पहुंच रहा है इस बात का। और सबसे बुरी कलमकारी मुझे वो लगती है जब बस या वैगन बिल्कुल नवी आती है सड़क के ऊपर और स्टूडेंट लड़के वो स्प्रे के साथ, काले स्प्रे के साथ अपनी तनजीम का या एसोसिएशन का बड़ा बड़ा नाम लिख देते हैं। बिल्कुल सही। इतना बुरा लगता है, वो वैगन का या बस का बेड़ा ही गर्क हो जाता है बेचारी का। बिल्कुल सही। और सर, उन्हीं बसों के अंदर जो सवारियां बैठी होती हैं, उन्होंने अपनी शायरी फरमाई होती है सीटों के ऊपर, और इतने चीप मैसेजेस दिए होते हैं विद कॉन्टैक्ट नंबर्स, और उसमें भी बेईमानी होती है। क्या मतलब? अगर औरत का लिखा हुआ है कांटेक्ट नंबर तो वो आप फोन करें तो मर्द का होता है, अगर मर्द का लिखा हो तो फोन करें तो वो औरत का होता है। हंसोना, मैं, मेरे दोस्तों ने मुझे बताया, आई एम नॉट नॉटी बॉय, आई एम नोबल पर्सन। और एक तो बदतरीन कलमकारी है वो वॉल चॉकिंग की शक्ल में सामने आती है, पूरे शहर के हुस्न को जितना भी मौजूद है उसको गहना के रख देती है वॉल चॉकिंग। गंदी गलीज मैसेजेस, गंदे किस्म के पैगामात और अजीब और गरीब किस्म की इश्तिहारबाजी पूरे शहर का बेड़ा गर्क करके रख यार देती है। तुम शहर, किसी शहर को महल्ले में से दो चीजें हटा के देखो, एक ये वॉल चॉकिंग, एक ये बिजली की तारें,
अगर तुम्हें वो टोटा यूरोप में लगना शुरू हो जाए तो मुझे जुतियां मार। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। किसी एक जगह की, पाकिस्तान के किसी शहर की कंजेस्टेड एरिया की कोई तस्वीर लो, उसको कंप्यूटर पे मुंतकिल करो, फिर फोटोशॉप में जाके ये दो चीजें गायब कर दो, एक बिजली की तारें और एक वॉल चॉकिंग। बिल्कुल एक लम्हे के लिए आप जब दूसरी तस्वीर देखेंगे आपको यकीन नहीं आएगा कि वही वाली तस्वीर है। बिजली की तारें शादी तो शायद बर्दाश्त हो जाए, उसके साथ जो पतंगे और टाकियां और पता नहीं क्या क्या लटक रहा होता है ना, कहां भी कई जगह पे पुट्ठा लटका होता है। और ऊपर से छत पर से ही कूड़ा फेंकती हैं कई खवातीन, बड़ा वो जो नीचे गिर गया, जो तारों के साथ लटक गया वो खूबसूरती में इजाफा कर दिया। नाज़रीन, यहाँ वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। अच्छा, आज हस्बे डाक में पहला खत वो पढ़ो जिसमें लिखा था ना कि जुनैद हस्बे आल की जान है। सर आपने वो मेल मुझे नहीं भेजी शायद? हैं? पर शायद मैंने सोचा हो। बहुत अच्छी, अपनी सोचें ठीक करो। यार तुम्हें क्या तकलीफ है? अगर मेरी ये ख्वाहिश है कि कोई इस अंदाज में मेरी तारीफ कर दे, तो खास वो रखा करो ना जो पॉसिबल भी हो। पढ़ो वो वाली मेल जिसमें लिखा हुआ कि शाहरुख और अजीजी में हमें 19-20 का फर्क है। सोना वो वाली मेल भी नहीं आई। बना लिया करो फटाफट, तो मैं क्यों तो दे रहा हूँ। 19-20 तुम्हें आज तक लिखना नहीं आया, हद हो गई है। 1920। अच्छा जी, पहली मेल हमें मौसूल हुई है, जिन साहब ने लिखी है उन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया। लिखते हैं, अजीजी जी आपसे एक सवाल है, क्या आपके पास वाकई स्कूटर है या आप मजाक करते हैं? और अगर जनाब स्कूटर, इसमें मजाक वाली कौन सी बात है? स्कूटर को सस्ता होता है जिसके साथ मैं मजाक रख लूं। हर स्कूटर भी एक मुअज़्ज़ज़ इंसान होता है। आगे लिखते हैं, और अगर है तो कभी भाभी साहिबा को आपने उस पर बिठाया? बिठाया जनाब, क्यों नहीं बिठाया। पीछे सीट लगी हुई है स्कूटर की, पीछे मैंने कोई तरेट नहीं लगाई हुई या कहा नहीं लगा हुआ है यू। अच्छा जी, अगली मेल हमें जायदा परवीन सियालकोट से लिखती हैं। सियालकोट से खड़े हो जाओ, अदब से खड़े हो जाओ फटाफट। सियालकोट शरीफ से मेल आई है। लिखा है जी, डियर सर, कुछ दिनों पहले मुझे एक कॉल आई जिसमें मेरी यूनिक प्रोडक्ट के कुरानदाजी में कार निकल आई। हालांकि मैंने ऐसा कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया था। उसने मेरा नाम, एड्रेस, हत्ता के आईडी कार्ड नंबर तक बता दिया। मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ इसलिए शायद इस फ्रॉड से बच गई। हाँ, वो हमने एक प्रोग्राम में जिक्र किया था ना कि इस तरह की जो फ्रॉड किस्म की स्कीम्स हैं, आपको फोन आ जाता है कि जी आपकी गाड़ी निकल आई है, लेकिन एकदम पता चलता है जी गाड़ी निकल आई है और 2-3 लाख रुपया जमा करवाते हैं। वो भी 3-4 दिन लेती है। गाड़ी कहाँ से निकल आई एकदम। अच्छा, आगे उन्होंने जो एक सवाल किया है वो ये पूछ रही हैं कि हमारी ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और आईडी कार्ड नंबर्स, ये नादरा की तरफ से या जो टेलीफोन कंपनीज हैं उनकी तरफ से कैसे मौसूल हो जाती हैं लोगों को? असल में देखो, हम दिन में कई बार दफ्तरी कामों में या और जो कारोबार जिंदगी है उसमें हम जब अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं तो हम कभी इस बात का एहतमाम नहीं करते कि इसको सीक्रेट रखा जाए। इवन हम अपने आईडी कार्ड, जब आईडी कार्ड की कॉपी किसी के हवाले करते हैं तो हम ऊपर ये मेंशन नहीं करते कि हम किस मकसद के लिए दे रहे हैं। वो बहुत सारी जगहों पर मिसयूज करते हैं लोग। बहुत अच्छी बात आपने किया, मगर लगे तुम इस वक्त मुझे यह रही हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा है, तुम्हें क्या जरूरत थी जवाब देने की? अक्ल मैं यहाँ को सुना फालसे मेरी तो बात, नहीं बेच रहा। अक्ल और दानाई की बात थी, सवाल पूछा इसलिए था उन्होंने मैं। मुझसे पूछा है। अच्छा यार, गलती हो गई भाई, मैं सिर्फ अकल की बात समझ के बीच में बोल पड़ा था। मुझे इससे पूछा था, क्या पूछा था? बड़ा शौक है इसे अकल की बात में बोलने का। हाय हाय हाय। इसके लिए बड़ी टेंट लाइटिंग फर्टिलाइजर कंपनी चाहिए होती है इंटेलिजेंसी के तहत। ऐसे ही नहीं निकल पड़ती पढ़ी लिखी बातें। अच्छा चले, एक सवाल अब मैं आपसे करने लगी, बल्कि मैं क्या करने लगी हूँ। मोहम्मद उजैर अमीन हमदानी लाहौर से पूछते हैं, अजीजी साहब आपका शो बहुत शौक से देखता हूँ, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आइंदा इलेक्शंस में जो उम्मीदवार भी MNA MPA बने वो कम से कम 1 महीना आम शहरी की तरह जिंदगी बसर करे, मुनासिब आमदनी में गैस और बिजली के बिल अदा करे, लोड शेडिंग, महंगाई, पानी की किल्लत, पेट्रोल की कीमत जैसे पहाड़ों का सामना करे, तब शायद उसे अवाम की मुश्किलात का कुछ अंदाजा हो। आप इस बारे में क्या कहेंगे? हमदानी साहब, आई एम वेरी हैप्पी टू अपना सी यू एंड योर क्वेश्चन। बहुत अच्छी ख्वाहिश है आपकी, मगर ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अम्ब अंदर हो और गिटक बाहर हो। बंदा गिटक तोड़ के बीच में से आम खा रहा हो, जैसे बादाम में से निकाल के गिरी खाते।
یا دلہن شادی والے دن گاڑی کی چھت پہ بیٹھی ہو اور پیچھے سے دلہا تکا لگا رہا ہو، کیا فضول بات ہے. یا کوئی سپاہی ہمارے پاکستان کا چلان کر رہا ہو کسی موٹر سائیکل والے کا اور چلان انگریزی میں کاٹ رہا ہو. یار یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کیلا چھل لیں اور آپ سے کھایا نہ جائے تو آپ درجی کے پاس چلے جائیں گے، بھائی جی میں نے واپس کرنا ہے، اسے ذرا بخے مار دیں. یا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ کہتے ہیں کہ آگے سے پکڑ لیا کرو نا، کیا اور دو چار فضول باتیں کر دو ایسے نہ کیا کرو یار. تمہارے پیسے لگتے ہیں، جو منہ میں آتا بولتے جاؤ. ہم نے تو پہلے بھی ایک بار اپنے سیگمنٹ میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے حکمرانوں کو نہیں بلکہ عام آدمی کو بھی چاہیے کہ عوام کا جو دکھ درد ہے اس کو محسوس کرنے کے لیے اپنے اوپر طاری کرے وہ احساسات اور وہ روپ اختیار کر لے. یعنی ہمارے حکمران ایک دن کے لیے بسوں اور ویگنوں میں سفر کر کے دیکھیں، ایک دن آٹے کے لیے لائن میں قطار میں کھڑا ہو کے دیکھیں، تو ان کو شاید تھوڑا سا احساس ضرور ان کے اندر اجاگر ہوگا کہ عوام کو کس کرب سے گزرنا پڑتا ہے. ہم تو اس کا ذکر کر چکے ہیں. یہ جتنا بھی انہوں نے فرمایا ہے یہ سارا میں نے فرمایا. اچھا جی، اگلی میل ہمیں فرینکفرٹ سے لکھی ہے رومیل نے. اب یہ لکھتی ہیں مجھے نہیں پتا. اینی ویز انہوں نے کہا آپ دونوں کی باہمی کیمسٹری بہت اچھی ہے. بہت اچھی. یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، کیمسٹری میری اچھی ہے، یہ تو نالائق آدمی ہے. میرے کیمسٹری میں سے 18 نمبر آئے تھے اور فزکس میں 22 نمبر تھے میرے، اور اس طرح جو بیالوجی تھی اس میں سے میرے 19 نمبر تھے. ٹوٹل ملا کے میرے بنے تھے 59 مارکس. میں نے اپنے ابا جی کو دکھایا جب والد صاحب اب مرحوم اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور میری طرف سے ٹھنڈک نصیب فرمائے، بڑے ناراض ہوئے میرے ساتھ، کہنے لگے کہ بیٹا یہ کیا بکواس نمبر تم نے لیے، اتنے تھوڑے نمبر. میں نے کہا ابا جی آپ نے مجھے سائنس سبجیکٹ رکھا کے دیے تھے، ان تینوں کو ملائیں تو سائنس بنتی ہے، اس لیے ان تینوں کے نمبر ملائیں تو بہت ہیں. ابو کیا کر رہے ہیں؟ اچھا جی، ان کا سوال یہ ہے کہ عزیزی صاحب آپ جنید بھائی کو اپنا دشمن کیوں سمجھتے ہیں، حالانکہ زیادہ تر عقل کی باتیں جنید صاحب ہی کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے تو میرا دشمن ہے. جو بندہ میرے سامنے عقل کی باتیں کرتا ہے اور مجھے وہ سمجھ نہیں آتی، مجھے وہ یار لگتا ہے. اور مجھے اس بات کی بھی کچی کی بہت غصہ چڑھ جاتا ہے مجھے کہ یہ مجھے کیوں نہیں یہ باتیں آ رہی. اس کے لیے ہوم ورک کرنا ضروری ہے. یہ ہوم ورک کرتا ہے؟ تمہیں کون ہوم ورک دیتا ہے؟ پرجائی لگتا تھا مجھے کہ پرجائی اس کو کہتی ہوگی نکر میں بیٹھ کے ہوم ورک پورا کرو ورنہ بہت ماروں گی. اگر یہ ہوم ورک ہے پھر تم سے زیادہ ہوم ورک تو کوئی نہیں کرتا. میرا تو یہ ہوم ورک اور ہوتا ہے، 8 پلیٹیں 7 گلاس 6 چمچیاں تو کے تو ادھر نوکر میں سکا کے رکھنی ہے. ہوم ورک کمپلیٹ ہو گیا، چلو شاباش اب الجبرا شروع کرو، سارے گھر میں ٹاکی لگاؤ چلو. اس کے بعد کیمسٹری شروع ہو جاتی ہے، پانی کی آدھی بالٹی میں 3 چمچ صرف ڈال کے یور یور سے ہاتھ مارے تو چاک بن جاتی ہے. اس کے بعد بیالوجی شروع ہو جاتی ہے، چلو اب جا کے یہ چھوٹے دمدمے کی ٹینڈ کرا کے لاؤ. پھر باقی میامین کو چیک کر کے فزکس کا پیریڈ شروع ہوتا ہے، چلو یہ کان پکڑو اور فزیکلی ڈوئیاں کھاؤ مجھ سے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ. میری ان باتوں میں یہ خوش ایسے ہوتا ہے کہ جیسے خود گھر میں 19 گریڈ کا ہٹلر لگا ہوا ہے.